سيدي ظل الصلاة مصطفى الكريم لا سيما رفيقه في الغار ثانية سميتها الخري لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد بزبدان الفن التفي والله أرجو في قبول العمل هي الوجوب ثم استحالة فافهموني لذة الأفهام على المكلف معرفة الله الواجب والمحالة عليهم تحية الإله في ذاته فابتهلي mana tohi soal tak ada ni tihi subut ضدul awali wali subuti jaizun bila khafa thumma a'laman bi anna hadzal alama bihi taghayyuru wa didduhu wal musamma bil qidam bil wujudi zahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'assirin fa'tabiri tanafsiyya thumma taliha khamsatun salbiyya hidam bizzati fa'lan wal baqa sihin taltuqa mukhalifun lil ghairi wahdaniyah tasiri laysa illa lil wahidil qahar fa'ala wa ma yaqul bi tabi'i aw bi illah inda ahli al millah bil quwwatil mud'ati fadhaka bid'iyyun law lam yakun muttasifa biha ladhim huduthuhu wa huwa muhalun fastaqim li'annahu yuhdi ila tasalsuli wad dawri wa huwal mustahilu munjali wa huwal jalilu wal jamilu wal wali quddusu wa rabbul ali munazzahun 'anil hululi wal jihah wal ittisalil infisali was safa thummal ma'ani ilmuhul muhitu bil asya'i iradah wa kullu syai'in kainun aradah fatrahil mirah faqad alimta arba'al aqsama fil kainati fahfadhil maqamah was-sam'u wal ibsaru fahuwal ilahu fa'ilun mukhtaru wa wajibun ta'liqu dhil sifati hatman dawal mama'idal hayati ta'allaqa bisah datun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhatu qawajizim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura لأنها ليست بغير ذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف دوم تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر
في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذي الوقوع جائز بالعقل فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جلموا لنعمة ويلزم الإيمان بالحساب عقاب والثواب صراط والميزان والحوض والنيران والجنان الأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء البشير ركى الضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف للرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت يأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله سلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقياه أسهار والفكر والذكر على الدوام لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي مع الكمال وكل بذل ربي لا تطعني أنك بقطيع تحرمني من سرك واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام أفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي ختم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا جميع المؤمنين وخصوصا إلى أرواح الشيخ المصنف هذا الكتاب وأصوله تسب إليه أجمعين شيء ولله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين
Wa qala al-Fihri dan telah berkata pula oleh Syekh Fihri innal irada, ini maqalul qaul, bagai diberkatakan oleh Syekh Fihri, innal irada, bahawasanya bangkangan. Ira ni hari itulah wa urida alaiha, dan didatangkan bangkangan di atasnya, atas hadhil qadiyah. Mana hadhil qadiyah? Iaitu kullu ma sabata qidamuhu, tiap-tiap barang yang sabitlah oleh sedianya, istihala adamuhu, tentu tidaklah oleh tiadanya. Nah, dibakar kata bahawasanya tak ada kita pada azali tu wajib, kayak gitu. Kalau gitu tak ada kita pada azali tu, tak ada mula bagi ada, maka dipanggil kidam. Nah, dibinakan di atas pendapat muradih lah, antara kidam dengan azali tu hak dullah. Tiba-tibanya jaza inqita'uhu biwujudina fi ma la yazalu, harus terputus tiada kita dengan sebab ada kita pada masa senantiasa. Yakni pada masa senantiasa, ba'dal azali lah, fi ma la yazal ai fi ba'dal azali. Tu. Kalau gitunya dijawab hari itu oleh Syekh Imam Ibn Zikri. Dia kata, kaedah tu ialah kaedah qading hak bahasa wujudi. Kerana dalil-dalil ni tertegak pada benda yang ada. Gitu. Kemudian mari hari ni pulaknya kata Syekh Fihri, innal irada, bahawasanya bangkangan tu, min aslihi, daripada asalnya, asal bangkangan, min aslihi min aslil irad, daripada asalnya asal bangkangan, madfu'un, benda yang tertolak. Tu madfu', mana benda yang terteguh, benda yang tertahan, benda yang tertolak. Bangkangan, kritikan tersebut, asal bangkangan tu tertolak dah. Tertolak lagu mana? Madfu', takluk pada kata madfu'. Tertolak bi anna wujudana, dengan bahawasa ada kita ni, qata'a adamana, memutuslah ia. Bi anna wujudana, dengan bahawasa ada kita ni, qata'a telah memutuslah ia ada kita ni, adamana, akan tiada kita, bima la yazalu, pada masa senantiasa, la fil azali. Itu dah. Tidak, yakni tidak. La fil azali, ay la yang qati'u lah, atau la yaqta'u fil azali. Tidak memutuslah ia pada azali. Ada kita ni memutuh akan tiada kita pada masa senantiasa. Pada masa senantiasa, bukan memutuh pada azali. Faham tak tu? Ini azali itu ibarat daripada ada Allah Ta'ala saja. Allah ni pun kalau kira-kiranya Allah Ta'ala saja juga, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu wa huwal ana ma'alaihi kana lah. Kana Allahu, adalah ya Allah tu, adalah Allah itu, wa lam yakun syai'un ma'ahu, tidak ada sesuatu sertanya Allah. Itu isyarat kepada azali kun hizat. Ada orang panggil zat Allah Ta'ala satu-satunya. Allah tak buat apa lagi, satu makhluk pun tak buat. Allah tu ada, tak ada sesuatu pun serta dia. Langit, bumi, alam tak ada. Tak ada makhluk pun Tuhan buat. Allah ada. Allah ada. Dan tidak ada masa. Tak puas ke Tuhan sehari demi sehari duk sore. Dah. Jangan ingat kata Tuhan duk sore. Puas memang dah Tuhan duk sehari demi sehari, berapa hari dah Tuhan duk sore. Okey. Kun hizat Allah Ta'ala semata-mata ada. Tu isyarat kata belum Tuhan buat makhluk apa sekarang lagi. Tuhan tak buat apa sekarang lagi.
Patutlah ni Tuhan buat dah makhluk ni. Tuhan buat dah langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Maka kita pun ada. Matahari pun ada. Bulan pun ada. Maka boleh kita kata dulu, sekarang, lagi akan. Maka ada masa dia panggil. Walaupun ada masa, wahwal ana, dan dia Allah sekarang nisbah di kitanya pada masa, tapi dia tu ma'alaihi kana. Barang yang di atasnya, di atas barang tu ada ia. Maksudnya walaupun makhluk ada dah, Tuhan sedia. Gitu dah. Tuhan tetap qadim. Tuhan tetap sedia. Tu. Jadi jangan gambar gini. Jangan gambar ke orang panggil kuno hizak ni maknanya Tuhan duk sore puas kesik, tak ada gapo satu. Sunyi Tuhan nak ni. Jangan. Lepas tu dah ada dah makhluk pasal 2 3 hang jadi ramal lah pula, jadi bising gegak lah alam semesta ni gitu. Dah. Alam pun tak ada. Karena alam tu apa? Masih Allah. Barang selain daripada Allah. Kan gitu. Maka Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Gitu. Baik. Tu jangan kata kita macam kita lah duk sore sunyi. Lepas tu bini ada bini kan? Boleh bobel-bobel 2 orang. Lepas bini pula boleh ada anak 2 3 4 orang, jadi orang gegak-gegak dalam rumah gitu. Bukan maksud gitu, bukan. Jangan faham gitu, jangan. Tuhan tu wahwal an tu di kita. Dan dia Allah tu sekarang tu kita. Tuhan tidak ada sekarang, dulu, lagi akan. Karena Tuhan ma'alaihi kana. Barang di atasnya, di atas barang tu ada ia. Nah, mana Tuhan tu sedia kala. Maka tidak kena di atas Tuhan tu suntuk masa, tak ada. Itu. Kalau gitu, katanya Syekh Fihri, ada kita tu memutus akan tiada kita tu fi ma la yazalu, pada barang pada masa senantiasa. Pada masa senantiasa. Mana pada masa senantiasa? Yani iktibar Tuhan buat dah makhluk yang pertama. Teka Tuhan buat makhluk yang pertama tu dipanggil fi waqtil imkan. Fi waqtil imkanil wujud dia panggil. Tu dah. Bila Tuhan buat makhluk yang pertama, itu dipanggil fi waqtil imkan. Lepas tu fi ma la yazalu. Fi ma la yazalu, pada masa senantiasa. Senantiasa nak boleh ada dah benda Tuhan tentu sedia kala tadi. Tuhan boleh buat Tuhan nak buat hak ni ada dulu, kemudian hak ni mati pula, hak ni menasa, hak ni pula ada, hak ni Tuhan buat pada masa senantiasa. Jadi ada kita tu memutuh akan tiada kita tu fi ma la yazal, la fil azali, tidak memutuh pada azali, bukan. Apa dak? Tu bukan memutuh pada azali, karena azali tu kun hizat Allah Taala semata. Ada zat Allah Ta'ala semata-mata. Nak putus tak ada kita guananya. Tuhan tak buat gapo sekarang. Itu dia panggil fil azali. Itu dah. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa ay wa illam. Wa illam yaqta adamana bi annana maujudun fil azali, begitu. Atau bi annana yumkinu maujud fil azali. Wa illa, dan jika tidak, ataupun nak mudah gak, wa illam yakul bidzalika, dan jika tidak ini, dan jika tidak, wa illam nakul bidzalika, dan jika tidak kami katakan dengan demikian itu. Demikian mana? Demikian kata ada kita ni memutuh tak ada kita pada masa senantiasa. Bukan pada azali, bukan. Pada azali nak mutuh ada kita ke tiada kita. Kenapa? Karena azali tu kun hizat, zat Allah Taala saja yang ada. Ada kita tu nak memutuhkan tiada guana. Bukan orang panggil pada masa senantiasa dah. Bukan pada masa senantiasa. Bukan fi ma la yazal, fil azal. Wa illa ay wa illam nakul bidzalika, dan jika kita tidak kata lagu tu, ataupun wa illa ay wa illam yaq wa illa ay wa illam yaqta
Adamana bi annana ma yumkinu mawjudun fil azali. Boleh juga kata itu. Dan jika tidak, dan jika tidak memutuh akan tiada kita pada masa senantiasa, dengan bahawa mungkin ada kita pada azali. Pada azali itu mungkin ada dah kita. Lawujidna, nescaya didapatkan akan kita fil azali, pada azali. Gitulah. Nah. Tuh. Kalau tidak memutus ada kita tu akan tiada kita pada masa senantiasa, fi malayazal, dengan bahawa mungkin ada kita tu pada azali. Pada azali tu mungkin dah ada kita. Pada azali. Nah. Pada azali mana? Pada masa tu bukan masa dah. Nah, sepik nak kecek tu. Pada masa zat Allah Taala saja yang ada. Itu. Tu azali. Nah. Ada masa ketika tu? Tak ada masa. Orang panggil pada azali ni ibarat daripada kun hizat. Nah, Allah Taala saja yang ada. Kalau kita kata tidak memutuslah oleh ada kita akan tiada kita pada masa fi malayazal, nescaya bahawa ada kita tu mungkin pada masa azali, mungkin pada masa azali. Mana? Mungkin pada masa zat Allah Ta'ala saja yang ada. Ada kita tu mungkin dah masa tu. Lawujidna, nescaya didapatkan akan kita. Nah, yakni nescaya didapatkan akan ada kita tu fil azali, pada azali, pada sedia kala. Itu dah. Pada azali. Tengok. Wahwa, dan iyo mana? Wujuduna fil azali tu. Ada kita pada azali tu. Itu klik situ. Wahwa, dan ia ada kita pada azali ni. Muhalun. Nah, ialah perkara yang mustahil pada akal. Nah, ada kita pada azali tu mustahil pada akal. Nah, kenapa? Adamuna fil azali tu wajibun. Nah, wajib. Tak ada kita pada azali tu wajib. Nah, tak ada kita pada azali mana? Pada masa, bukan masa. Pada ketika, bukan ketika. Aku nak yang gitu, takut muntelitah lepas lotok ada jam pukul berapa masa tu nah. Pada masa azali ni, pada ketika masa zat Allah Ta'ala saja-saja yang ada tu, tak ada kita tu. Wajib. Tak ada kita tu pasti, tak pasti. Bukan mungkin, bukan. Bukan harus ada, harus tiada, bukan. Nah, tak ada kita pada azali tu wajib. Nah, tak ada kita pada masa senantiasa tu je harus. Nah, adamuna fi ma la yazalu jaizun. Adamuna fil azali wajibun. Nah, wujuduna fil azali muhalun. Kena ingat apa itu? Ingat tiga perkara tu. Tak ada kita pada azali, mesti. Nah, ada kita pada azali, mustahil. Nah, ada dan tiada kita pada masa senantiasa ni, harus. Begitu. Tu kaedah tiga-tiga tu. Adamuna fil azali wajibun. Wujuduna fil azali muhalun. Wujuduna wa adamuna fi ma la yazalu jaizun. Ingat. Tiga perkara dia. Tak ada kita pada azali, mesti. Ada kita pada azali, mustahil, tentu tidak. Ada atau tiada kita pada masa senantiasa. Tu harus. Tu. Jadi sebab tu Irak bangkangan rak
iktiraf di atas kaedah tu sebenarnya tertolak sejak dia asal lagi. Apa? Sebab ada kita memutus akan tiada tu bukan pada azali, tapi pada ma la yazalu, la fil azali, la walakin fi ma la yazalu. Ha gitu. Maka tak usah buat lagi dah lah. Orang panggil nak tolak-tolak gaponya. Nah, sedekah tak ada kita pada azali tu wajib. Nah. Maka bila wajib, bolehlah kita kata tak ada kita pada azali itu tidak ada permulaan bagi tak ada kita pada azali itu kodeng, boleh. Maka adakah orang panggil jadi tertolak kaedah ni? Kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu. Tiap-tiap barang yang sabitlah. Tiap-tiap barang mana? Tak ada kita pada azali itu barang. Sabata qidamuhu sabit sedia. Sedia tak ada kita tu. Pada azali sedia tak ada kita. Lepas tu istihala adamuhu, tentu tidaklah tiadanya. Jadi tak ada kita tu tak ada pula dengan sebab ada. Ndaklah nak ada guana moga tak ada kita tu wajib pada azali. Ia memutuhkan akan tak ada kita tu bukan pada azali, fi ma la yazalu. Gitu. Nah, nampak dah? Sebab dia kata wa illa, dan jika tidak, ai wa illam nakul bizalika, kalau kita tidak kata lagu tu. Nah, lagu mana kalau kita tidak kata lagu? Tidak kata bahawasanya memutuh akan tak ada kita tu ialah pada masa senantiasa fi ma la yazal. Dengan mana? Bi annana. Dengan bahawasanya kita yumkinu mawjud, mungkin oleh ada tu fil azali, pada azali. La wujidna fil azali, nescaya didapatkan akan ada kita. Tu. Fil azali, pada azali. Wahwa, dan ia mana? Ia wujuduna fil azali tu muhalun, ialah mustahil. Dhabit sikit. Maknanya anna adamana al-azaliyah, bahawa tak ada kita pada azali, yastahilu adamuhu, tentu tidak tak ada nyonya tak ada kita pada azali. Gitu. Anna adamana al-azaliyah, bahawa tak ada kita pada azali ni, yastahilu adamuhu, tentu tidak tiada nyo apa? Nyo tak ada kita pada azali, tentu tidak tiada kita pada azali itu tentu tidak. Kenapa? Li'annahu, kana bahawasanya lau udima liwujudina fil azali, jikalau tiada bagi ada kita pada azali, warna belik balik tu. Li'annahu, salah dia. Li'annahu, kana bahawasanya lau udima, jikalau tiada kita pada azali. Gitu. Begitu dah. Li'annahu, kana bahawasanya lau udima, jikalau tiada ia apa? Tiada kita pada azali. Tak ada kita pada azali itu jadi tak ada pada azali. Terputus tak ada kita pada azali. Dengan sebab ada. La wujidna. Gitu baca gitu, bukan liwujudina. La wujidna fil azali, nescaya didapatkan ada kita pada azali. Dhabit gitu. Ni dhabit ni nak menerai makna hak kata Fihri ni. Mula anna adamanal azaliyah, bahawa tak ada kita pada azali itu, yastahilu adamuhu, tentu tidak tiada kita pada azali. Tak ada kita pada azali itu tentu tidak tiadanya. Faham tak? Kita ni tak ada ni pada azali ni. Contohlah azali ni kita tak ada. Tak ada kita pada azali itu kan wajib. Adamuna fil azali itu wajibun. Kalau tak ada kita pada azali itu, boleh jadi ada, terputus, hilang tak ada kita tu dengan sebab kita ada pada azali. Ada. La wujidna fil azali, nescaya didapatkan ada kita pada azali.
Tu. Anna adamanal azaliyah yastahilu adamu. Bahawa tak ada kita pada azali itu tentu tidak tiadanya. Bahkan ada apa mustahil tak adanya tiada kita pada azali? Karena ada munafil azali wajibun. Tak ada kita pada azali itu wajib, mesti. Kara tentu sungguh, kara tentu mesti. Tak terima nak kata tidak. Gitu. Ingat tu. Nah, bila kata wajib, kara tentu sungguh. Tak terima nak kata tidak. Terima kok sebelah sungguh semata. Hak terima dua belah ni bukan wajib. Hak terima dua belah tu bukan mustahil. Mungkin, jaiz dia panggil. Sedangkan tak ada kita pada azali itu wajibun. Bila kata wajib, perkara tentu mesti. Kalau dia terima nak kata tak ada, tiada kita pada azali, bermakna ada kita pun harus pada azali. Gitu. Sebab dia kata anna adamanal azaliyah yastahilu adamuhu. Kenapa? Li'annahu law udima. Karena bahawasanya jikalau tiada, tak ada kita pada azali. Terima nak kata tiada pada azali tu. Terima nak kata tiada kita pada azali tu. Dengan bahawasanya kita mungkin boleh ada pada azali. La wujidna fil azali. Nescaya didapatkan akan ada kita pada azali. Mana kita tu terima dua belah pada azali. Pada azali tu ada kita harus, tiada kita pun harus. Kayak gitu. Sedangkan tiada kita pada azali tu mesti wajib akli. Mana perkara tentu sungguh, tak terima nak kata tidak sekali-kali. Ada kita pada azali tu perkara tentu tidak, tak terima nak kata sungguh sekali-kali. Kalau orang panggil tak ada kita pada azali itu diputuskan dengan ada kita pada azali, nescaya ada kita pada azali mungkin didapat. Gitu. Ada tu. Tu. Wa wujuduna fil azali. Itu. Tobik lagi. Wa wujuduna fil azali. Padahal ada kita pada azali muhalun. Ialah perkara yang tak terima pada akal nak kata sungguh sekali. Tak terima. Ada kita pada azali itu perkara tentu tidak. Kali depan satu hal juga kitanya. Ada dah pada azali. Itu Sebab apa? Mustahil. Hilak lagi. Li'annahu la yujadu fihi. Kerana bahawasanya tidak didapatkan padanya pada azali. Yani tidak didapatkan ada pada azali itu. Li'annahu la yujadu fihi ay fil azali. La yujadu wujud fil azali. Fihi ay fil azali. Illallah. Melainkan Allah faqat. Allah saja. Tak? Fil azali siapa ada? Allah saja. Sebab tu kata azali. Kana Allah walam yakun syai'un ma'hu. Ada ia Allah, tidak ada sertanya sesuatu, tak ada. Kalau kita kata tak ada kita pada azali itu boleh ditiadakan dengan sebab ada kita, bermakna bukan kana Allah walam yakun syai'un ma'hu. Kana Allah kana Allah wa yajuzu syai'un ma'hu. Gitu. Nak kata gitu. Kana Allah wa jaza syai'un ma'hu. Boleh tak kata itu? Adalah Allah sedia kala, padahal harus sesuatu tu ada sertanya. Tak. Nabi tak kata gitu. Kana Allah, ada ia Allah, walam yakun syai'un ma'hu. Kayak gitu. Kana Allah, ada Allah, kana Allah, ada Allah pada azali itu, walam yakun, tidak ada, padahal tidak ada sertanya syai'un, sesuatu pun. Walam yakun syai'un ma'ahu, padahal tidak ada sesuatu ma'ahu ma'allah fil azali. Tak ada. Bila kata tidak ada sesuatu ma'ahu ma'allah fil azali, maka dihukumkan adamuna fil azali wajibun, wujuduna fil azali muhalun. Gitu. Dia lagi tu dah. Kalau gitu kaedah kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu tu betul tak? Betul. Nak bangkai buat apa?
Kerana tak ada kita tu hilang, terputus dengan sebab ada kita, bukan fil azali, fi ma la yazalu, kata Syekh Fihri. Bukan fil azali, fi ma la yazalu. Jangan tukar tu. Fil azali adamuna wajibun. Nah, wujuduna muhalun. Gitu dah. Tu. Baik. Habis intaha. Intaha. Qala al-allamatul yusiyu. Telah berkata oleh yang bersangatan alim. Al-Yusiyu. Imam Al-Yusi. Dia kata mana? Wa huwa dan ia kaunu wujudina fil azali muhalun tu. Tu. Wa huwa dan ia apa? Ia kaunu wujudina fil azali muhalun tu. Begitu. Wa huwa dan ia keadaan ada kita pada azali itu ialah mustahil, tentu tidak. Zahirun ialah perkara yang jelas ailana bagi kita. Zahirun ailana jelas bagi kita. Tak ada duk selumbar berapa, jelas molek-molek. Lakin sudah. Lakin akan tetapi, sungguh pun jelas dah bagi kita tu jawab apa Syekh Fihri tu. Qala al-allamatul al-amiru, telah berkata oleh yang bersangatan alim al-amiru. Al-amiru ni kata ni dalam keadaan nak radun ala qaulil Fihri. Dia nak rak perkataan Fihri. Dia nak tolak perkataan Fihri. Dia nak rak, dia nak kata kena ni maqalul qaul bagi qala al-allamatul al-amiru. Akan tetapi telah berkata oleh yang bersangatan alim al-amiru, al-allamah al-amiru, dia kata walaka ay wayajuzu laka, dan haruslah bagi engkau antakula, bahawa engkau katakan walaka ay wayajuzu laka, dan haruslah bagi engkau antakula, bahawa engkau katakan ala ma qala al-Fihri tadi. Harus bagi engkau bahawa engkau katakan di atas apa yang telah diberkata oleh Syekh Fihri itu. Mu kata mana? Lam yazhar, tak jelas lagi. Lam yazhar ay ma qalahul Fihri itu lam yazhar. Barang yang telah dijawabkan akan dia barang tu oleh Fihri itu tak jelas tu. Tu boleh lagi kita nak kata gitu, kata Syekh Al-Amir. Jawab apa daripada Syekh Fihri tu? Warna ni dia tak bunyi pula dah. Halo? Nah. Jawab apa bagi Syekh Fihri tadi tu? Syekh Al-Amiri kata, boleh lagi bahawa mu kata ke orang panggil lam yazhar, tidak jelas. Apa tak jelas lah ia? Tak jelas apa? Tak jelas ma qalahul Fihri tu. Tak jelas tu barang hak diberkata akan dia oleh Syekh Fihri. Sebab apa lam yazhar? Ila liqaulihim, kerana perkataan mereka itu ulama mutakallimin. Gapo dia ulama mutakallim kata? Wak kurungnya kullu qadimin, tiap-tiap yang qadim itu fahuwa, maka ia tiap-tiap yang qadim bakin, ialah bakin, bakok kekal. Tiap-tiap qadim pasti bakok. Tu lagu mana pula? Tu dah. Tiap-tiap qadim tu pasti bakok. Tu perkataan qaulihim. Kalau gitu fanqati'ul istimrari fi ma la yazalu mudirrun, maka terputus. Fanqati'ul istimrar, maka terputuslah. Tu istimrar ni istimraril adam. Begitu. Fanqati'ul istimrar, maka terputuslah oleh senantiasa berkekalan tiada fi ma la yazalu, pada masa barang senantiasa, pada masa waktu ni, waktu senantiasa ni saat ni fi ma la yazal ni apa panggil?
maka terputus berkekalan ada pada masa senantiasa itu mudirrun. Mudirrun makna mudhara. Mudirrun mudhara makna kidam, makna qadim. Dah kata tiap-tiap qadim itu pasti bakok. Tiap-tiap sedia tu pasti kekal. Kok mananya orang panggil tak ada kita pada azali tu orang panggil boleh kata qadim. Kerana dia tidak kekal. Kayak gitu. Ada munafil azali itu qadimun. Kullu qadimin fahuwa bakin. Tak ada kita pada azali itu dikatakan qadim. Tiap-tiap qadim pasti kekal. Sedangkan tak ada kita tu tak kekal. Bila? Bila fi ma la yazal. Bila fi imkanil wujud, fi waqtil imkanil wujud, fi ma la yazal, maka tak ada kita tu tidak kekal. Tu. Maka terputuslah berkekalan tak ada kita tu pada masa senantiasa mudhara'. Cuba tengok luar. Qaulul al-amiri. Nah. Qaulu syarhi boleh. Bermula perkataannya perkataan syarih liqaulihim kullu qadimin ilah. Kerana perkataan mereka itu ulama mutakallimin. Tiap-tiap yang qadim tu pasti kekal. Kullu qadimin fahuwa baqin. Apa maknanya? Maknahu bermula maknanya. Makna tiap-tiap yang qadim itu pasti kekal. Annal qidama. Bahawasanya qidam. Annal qidama bahawasanya qidam itu. La yang qati'u tidak terputuslah ia. Fil azali pada azali. Wala fi ma la yazalu. Ay wala yang qati'u fi ma la yazalu. Tengok. Tuhan ke koding? Tengok ni. Tuhan koding tak? Koding. Koding Tuhan tu adakah fil azali saja? Tak. Fi ma la yazal pun Tuhan tu koding. Tak? Wahwal an ma alaihi kana. Kayak gitu. Tu. Maka tiap-tiap koding tu pasti bakok. Kullu qadimin fahuwa bakin. Tuhan. Koding tak? Koding. Adakah koding Tuhan tu fil azali fakak? Pada azali dia tu koding lah. Nah, bila dah ada dah segala makhluk, langit, bumi, gapo, matahari, bulan, bintang, lembu, kobra, etik, gajah, rimau, Tuhan, pakai Tuhan pun tak koding dah. Gitu. Gitu kah? Tak. Bila kata koding Tuhan, pasti bakak Tuhan. Lepas tu kata maknahu annal qidama. Bermula maknanya, makna kata kullu qadimin fahuwa bakin. Tiap-tiap yang qadim itu pastilah ia kekal. Maknanya apa? Annal qidama. Bahawasanya qidam itu la yang qati'u tidak terputuslah ia qidam. Nah, fil azali pada azali. Wala ay wala yang qati'u dan tidak terputuslah ia qidam. Fi ma la yazalu pada masa senantiasa. Fil azali tak terputus, fi ma la yazalu pun tak terputus. Gitu. Sebab tu kata Tuhan tu kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu wa huwal ana wa ma alaihi kana. Tuhan tu ada sedia kala tidak ada sesuatu pun sertanya dan dia Allah sekarang ni di atas apa barang yang ada ia pada sedia kala. Tuhan tu sedia kala bukan masa azali saja. Nah, fi ma la yazal pun Tuhan tu sedia kala. Betul tak? Tu. Sedangkan kalau kita kata adamuna fil azali tu qadimun, terputus tak? Tak ada kita. Terputus bila? Yang qati'u fi ma la yazal. Nampak tak? Kalau kita kata tak ada kita tu qadim, maka kena katalah tak ada kita tu bakok kata. Karena tiap-tiap yang qadim pasti bakok. Macam Tuhan tu qadim. Pasti dia bakok. Maka tidak terputus qadim dia tu pada azali dan fi ma la yazal. Kalau tak ada kita tu qadim, pasti tak ada kita juga bakok. Tak terputus tak ada kita tu pada azali dan fi ma la yazal. Sedap juga Syekh Al-Amiri baket. Nampak? Tidak ayat gitu. Wa ala hadzal makna. Dan di atas ini makna. Tu. Makna mana? Makna kata kullu qadimin fahuwa bakin.
Tiap-tiap yang sedia maka pasti dia kekal. Yuhmalu, ditanggungkan, qauluhum, perkataan mereka itu. Kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu tu. Oh, tak kena. Wa ala hadzal makna, dan di atas ini makna. Makna mana? Makna kata kidam tidak terputus pada azali dan tidak terputus pada masa senantiasa. Yuhmalu qauluhum, ditanggungkan perkataan mereka itu. Kaedah yang dikatakan oleh mereka itu ulama, kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu. Tiap-tiap barang yang sabit sedianya tentu tidak tiadanya. Maka Allah sabit tak sedia? Sabit. Maka la yang qati'u wujudullah fil azali wala yang qati'u wujudullah fi ma la yazal. Ditangguh tu. Tu. Fa ma'nahu, maka bermula makna kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu ni. Tiap-tiap barang yang sabitlah sedianya tentu tidaklah tiadanya. Annal qidama, bahawasanya qidam itu la yan'adimu aslan, tidak boleh tiada semata-mata, tak boleh tak ada. La yan'adimu aslan, tak boleh tak ada semata-mata. Lagu mana la yan'adimu aslan? Ni nak tafsir la yan'adimu aslan. La fil azali. Nah, ai la yan'adimu fil azali, tidak boleh tiada pada azali, wala fi ma la yazalu, dan tidak boleh tiada pada masa senantiasa. Lestari sama. Gitu. Nah, tak tepuh dengan tak ada langsung. Tiap-tiap barang hak sabit sedia, tak tepuh langsung dengan tak ada. Tak tepuh pada azali dan tak tepuh pada masa senantiasa. Itu dah. Wahina idzin. Nah, dan pada ketika itu, hina iz maknahu. Nah, ketika mana maknanya begitu, hina iz maknahu bizalika, ketika maknanya demikian itu, yaridu alaihi, didatangkan i'tiraq. Yaridu ay i'tiraq alaihi ala qaulihim. Ala qaulihim kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu. Didatangkan di atasnya, di atas perkataan mereka, tiap-tiap barang yang sabit sedia tentu tidak tiadanya. Didatangkan adamunal azaliyu, tak ada kita pada azali tu. Lingkita'ihi, kerana terputusnya, tak ada kita pada azali, bifaraghil azali, dengan selesai azali. Dengan selesai azali, habis dah azali. Sebab azali itu ibaratun kun hizza faqat, kun hizza ta'ala faqat. Azali itu ibarat kata zat Allah Ta'ala saja ada. Bila orang panggil selesai azali, mana? Wadukhuli ma la yazal, dan masuk pada masa la yazal, pada masa senantiasa, maka adamuna tu terputus dah. Tu dah. Kalau gitu wal fihriyu, dan bermula fihri, yusallimu hadzal inqita'a, menerimalah ia fihri akan ini terputus. Kerana apa? Li'annahu, karena bahawasanya Syekh Fihri ja'ala, telah menjadilah ia Syekh Fihri wujudana, akan ada kita tu qati'an, yang memutuskan li'adamina, bagi tiada kita, bukan fil azali, fi ma la yazalu, pada masa senantiasa, allazi bihi, yang mana fi ma la yazalu ni, pada masa senantiasa inilah, dengan dia intaha adamuna, terhenti tiada kita, al-azali, oleh tiada pada azali. Tu dah. Ya belik itu jadi. Nah, dia gini nak cerita. Ni gini nak cerita mudah-mudah. Bila sebut kata qadim pasti bakok. Maka bila sebut kata qadim pasti bakok, bermakna tiap-tiap yang qadim tu tak tepuh dengan tak ada. Kayak gitu. Contoh kita kata Allah tu qadim. Maka Allah la yan'adimu. Nah, tidak ketiadaan dia fil azali wala yan'adimu fi ma la yazal. La yang qati'u fil azal, la yang qati'u. Nah, tidak terputus ada dia pada masa azali, la yang qati'u fi ma la yazalu, dan tidak terputus ada dia pada masa azali. Selesai. Itu makna kullu qadimin fahuwa baqi. Maka kena tak dengan kaedah kullu ma sabata qidamuhu istihala adamu? Kena. Lalu datang iktiraf. Bila kita kata tiap-tiap yang sabit sedia, tentu tidak tiadanya.
Sabik sedia tentu tidak tiadanya. Sedangkan sabik dak sedia tak ada kita pada azali. Sabik. Tiba-tibanya terputus tiada kita pada azali itu dengan sebab selesai azali dan masuk pada malayazal. Jadi Syekh Fahri kata tak ada masalah terputus tiada kita tu. Sebab terputus tu bukan pada azali, tapi pada pi malayazal. Tu. Nah, jadi wujuduna tu, ada kita tu ialah qati'un. Ialah yang memutuskan li adamina, bagi tiada kita, pi malayazal. Bukan fil azali. Kerana kalau kita kata tiada kita tu, ada kita tu memutuskan tiada kita pada azali, bermakna ada kita pada azali itu mungkin. Sedangkan ada kita pada azali itu mustahil. Kalau mungkin ada kita pada azali, bermakna kanallah bukan walam yakun syai'un ma'ahu. Kanallah, kanallah dan adalah Allah itu. Wa yumkinu syai'un ma'ahu. Mungkin ada sesuatu sertanya. Sedangkan Nabi tak ada gitu. Nabi kata kanallah walam yakun syai'un ma'ahu. Ada Allah padahal tidak ada sesuatu serta Allah. Jadi terputus tiada kita itu bukan fil azali kata Syekh Fahri. Fi malayazal. Fil azali wujuduna tu mustahilun. Adamuna tu wajibun. Gitu. Baik. Kalau gitu, bila dah mu kata tak ada kita pada azali tu orang panggil wajib. Tak ada kita pada azali itu tidak ada permulaan bagi tak adanya. Bermakna qadim. Lagu mana ya boleh kata qadim? Sedangkan orang panggil tak ada kita tu, kekodimannya itu hilang. Apabila selesai faragh azali dan masuk fi malayazal. Sedangkan kullu qadimin fahuwa baqi. Tiap-tiap yang qadim tu pasti kekal. Bermaknanya kalau kita kata tak ada kita tu qadim, maka pasti tak ada kita juga kekal selama-lama. Gitu. Nampak? Itu. Wa bihadza, dan dengan ini kaedah ataupun wa bihadza, dan dengan ini irad, ini bangkangan ni, zahara ataupun wa bihadza taslim. Gitu. Wa bihadza ay wa bihadza taslimul fihri ni. Wa bihadza ay wa bihadza taslimil fihri, dan dengan sebab inilah, dengan sebab terima oleh Syekh Fahri, inqita' tu dijadikan pada malayazal, bukan fil azal. Sedangkan kita duk cara bangkangan ni fil azal, kerana qadim kita tak ada kita pada masa sedia kala tu qadim. Bukan duk cara tak ada kita pada masa senantiasa, duk cara tak ada kita pada masa azali. Wa bihadza taslim. Gitu. Dan dengan ini taslim Syekh Fahri, zahara jallahlah raddul allamatul al-amiru alal Fahri. Jallah penolakan Allamah al-amir di atas Syekh Fahri. Jelas? Nampak jelas juga? Iya juga. Sebab kita duk cara lah ni, bukan orang panggil tak ada kita fi malayazal. Kita duk cara adamuna fil azali qadimun. Kalau duk kata adamuna fi malayazal, hak tu tak ada kena cara dah. Yumkin, mungkin, jaizun. Ngerti dah? Betul tak? Tu. Intaha, habis. Kalau lagu tu, cuba tengok. Ada lagi tu. Qauluhu qaulu syarhi fangqati'ul istimrar fi ma la yazal mudirrun. Apa maksud dia? Maka terputus dah. Perkataan ulama mutakallim kata kullu qadimin fahuwa baqin. Tiap-tiap yang qadim itu pasti kekal. Maka terputuslah berkekalan tak ada kita dengan sebab masuk pada masa la yazal. Fi ma la yazal. Apa maksud? Maknahu, bermula makna perkataan ni, annal adaman al azaliyah, bahawa tak ada kita pada azali tu, in qata'a istimraruhu, terputuslah oleh berkekalannya tak ada kita pada azali, bi faraghil azali, dengan selesai azali.
Wa dukhuli ma la yazalu, dan masuk dah pada ma la yazal, pada masa senantiasa. Nak boleh ada dah. Tuhan nak buat. Tu. Tu gapo dia tu dakwah. Dakwah terai sangat. Gapo dia tulis tu? Lepas fi wa dukhuli ma la yazal. Lepas tu? Gapo tu? Deh. Lepas ayat wa dukhuli ma la yazal tu gapo dia? Dakwah ni ini tebal sangat. Tak nampak huruf. Gapo dia? Gapo dia? Siap kita. Gapo dia? Tak ada kita pada azali tu in qata'a istimraruhu bi faraghil azali, dengan selesainya azali. Lepas tu wa khalfihi wa khalqihi ke wa khalfihi deh, dan di belakangnya. Annal adamal azaliyah, bahawasanya tak ada pada azali itu in qata'a istimraru, terputuslah oleh berkekalannya tak ada kita pada azali, bi faraghil azali, dengan selesai habis dah azali. Azali dengan makna kun hizza Allah Taala SWT. Wa dukhuli, dan masuklah ma la yazal, pada masa senantiasa. Wa khalfihi, dan di belakangnya. Wa khalfihi, dan di belakangnya. Di belakang apa? Di belakang inqita' adamul azali. Inqita' istimrarul adam tadi. Dan di belakangnya, di belakang terputusnya tak ada pada azali, al-adamu fi ma la yazal. Gitu. Tak ada pada masa senantiasa. Pada masa nak boleh ada. Gini. Bila Pak Tuhan buat makhluk pertama, ada selalu kau makhluk-makhluk lain? Ada? Tak ada lagi. Betul tak? Makhluk pertama, makhluk kedua, alam pertama, alam kedua, alam ketiga. Lepas tu, nak generasi ke generasi. Kayak gitu. Nah, Nabi ada, lepas tu Nabi Nuh, kaum-kaum tu. Kita ni tak ada lagi tu. Tuhan tak buat lagi tu. Tak ada kita pada tu pula tu, apa dia? Nah, bukan tak ada kita pada azali dah tu dia panggil. Wa khalfihi, dan di belakangnya, di belakang terputus berkekalan ada pada berkekalan tak ada pada azali itu dipanggil al-adamu fi ma la yazal. Tiada pada masa nak boleh ada. Gitu. Senang begitu. Itu makna gitu. Habis. Mudirrun, mudarak lah ia. Gapo dia mudarak ni? Mudirrun, ai mudirrun tu dia kata di luar, wa qauluhu wa qaul syarihi mudirrun ai muaddin ila baqail iskali. Mudirrun mana mudarak lah ia. Kidam tu, kidam apa? Wujuduna fil azali qadim tu mudarak lah makna tu. Itu mudarak. Apa mudarak? Ai muaddin, yang membawa ila baqail iskali, kepada berkekalan muskil, berkekalan orang panggil kesamaran. Pasti kekal tu juga ialah kaedah fil qadimil wujudi. Izid dalilu innama qama fihi fil wujudi. Jawab pihak tu ya orang panggil tak membawa kepada bertambah muskil. Itu. Tu dah. Buat gini sikit. Fazahiru al-jawabul awwalu. Maka hak nyata jelasnya orang panggil kita nak jawab pula hak perkataan Syekh Al-Amiri ni ialah al-jawabul awwalu, ialah jawapan yang pertama. Gapo? Wa huwa, wa dhabit sikit, wa huwa jawapan yang pertama tu takhsisul qaidati, menentukan mengkhususkan kaedah ini fil qadimil wujudi. Begitu. Pada qadim hak bahasa ada. Habis. Payah sikit tu. Dia kena gerak sikit otak. Kemudian kata dia la yuqalu ayyu farqin baina adamina wa adamil mustahili wallahu a'lam. Itu dulu.
Mana ni? Sudah. Wa ammal qiyamatu situ. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal qiyamatu, dan adapun bermula kiamat, fata'ammal, maka hendaklah kamu perhati dengan cermat, ayyuhar rajul, laki-laki, qaulallahi ta'ala, akan firman Allah Ta'ala. Tuh. Apa firman Allah Ta'ala? Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Yauma, pada hari akhirat lah. Yauma, pada hari, nahsyurul muttaqina, kami himpunkan, nahsyuru ay najma'uhu, kami himpunkan mereka itu orang-orang yang bertakwa ni, ilar rahmani, kepada Tuhan yang maha pemurah di dunia mula. Ilar rahmani ay ila rabbihim, ar-rahman, kepada Tuhan mereka itu yang bersifat dengan rahman, yang maha pemurah di dunia mula. Wafdan, tu wafdan, hal keadaan dihipungkan orang-orang yang bertakwa tu berpuak-puak. Tu dah. Berpuak-puak. Ada orang panggil ada kategori, ni siddiqi, ni syuhada, solihin, kayak gitu. Berpuak-puak. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Wirda ke? Nah. Wa nasuku, tengok. Perkataan tu yang guna. Kalau orang muttaqin nahsyuru, kami hipung, kami persela. Sila. Mari pujuk. Dengan hormat. Tapi kalau mujrim, kalau hak jahat, wa nasuku, dan dihalaukan, dihambak. Bau. Al-mujrimin, orang-orang mujrim, orang-orang jahat. Siapa orang jahat ni? Itu al-kafirin. Orang kafir. Al-fasikin, al-munafikin, dia belaka mujrim tu. Tu. Dia nasuk ni halau kama tasukul bahaim. Tobik itu. Seperti mana dia halau nata. Kayak gitu. Nata kita nak hambak kayak kepingak gitu. Gitu kan? Mana ada orang silakan lembu. Minum air lembu. Ada gitu. Dipersilakan lembu, ada gitu. Cek pengembala lembu tu bodoh beli pada lembu dah. Tengok orang gembala lembu, kau gembala kambing ada. Hambak lembu kambing. Syuh gitu dah. Syuh gitu. Kama tasukul bahaid, sebagaimana dihalaukan orang panggil menete. Gitu. Tu. Dihalau ke mana? Ila jahannama, kepada neraka jahannam. Wirdan. Wirdan tu mana? Hal kaunihi, hal keadaan orang panggil puak-puak mujrim tadi. Musyatan atashan. Hal keadaan mereka tu, yang mujrim tu berjalan kaki, hal keadaan berjalan dengan keadaan lapar, dahaga, gitu. Masyatan atashan. Hal keadaan berjalan kaki, hal keadaan dahaga, lapar. Tu. Kata setengah ulama tafsir, wakilah kata setengah yasuquna ilan nari. Maksud ayat wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda ni,
Nah, yasuquna ilal nari, dihalau mereka itu ke neraka jahanam bi ihanatin, dengan kehinaan, wastighfafin, dan dilekeh-lekeh, diperhina, diperendah-rendah, ka'annahum, seolah-olah mereka itu mujrim ni. Tu. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu tu bahaim. Nah, atasyun tusaku ilal ma'i, nata-nata yang dahaga yang dihalaukan kepada tempat minuman air, tempat nak minum air. Gitu. Gitu. Hai. Padahal neraka tu. Mana gitu. Tu kata setengah ulama tafsirnya. Fawahidun, maka satu ai minas su'ada, daripada orang yang berbahagia. Yakhruju min kubrihi, keluarlah ia seorang yang bahagia ni daripada kuburnya. Faizal buraku, maka tiba-tibanya adalah seekor burak ala ra'sil qabri, di atas kepala kuburnya, duk nanti tunggu. Wataju, dan mahkota. Nah, ada mahkota raja. Wal hulalu, dan pakaian persalinan diraja. Nah, ini orang bahagia ni. Fayal basu, maka pakai dia pakaian diraja. Wayarkabu, dan menungganglah ia akan orang panggil burak, ila jannatin naimi, menuju kepada syurga yang penuh kenikmatan. Atau orang-orang suada, orang ahli saadah, buka je kubur, siap dah ada kenderaan tunggu. Burak. Burak tunggu . Ada itu ni. Lepas tu pakaian diraja, mahkota pula. Itu. Lepas tu la yukhalla, dan tidaklah diperbiarkan dia. Dia siapa? Orang ahlu su'ada ni. Wahidun minas su'ada, seorang yang daripada golongan ahli sa'adah, orang yang bahagia ni, tidak diperbiarkan dia min izzatihi, dari kerana mulianya. Wahid tadi, min izzatihi, kerana mulianya wahid minas su'ada ni, tidak dibiar ayyamsya, oleh bahawa berjalanlah ia. Ia seorang yang bahagia tu ilal jannati, kepada nak menuju syurga, birijlaihi, dengan dua kakinya. Tak lagi letih, sakit kaki tu, jangan. Tak dibiarkan. Nak pergi kepada mahsyar, nak pergi ke syurga tu tak dibiarkan berjalan kaki. Bahkan disiapkan kenderaan. Itu maksudnya gitu. Wa akharu, dan yang satu lagi pula. Yang satu lagi pula ni ahli saqawah, ahli celaka. Puak celaka. Tu dah. Ahli syaqawah. Wa akharu, dan yang satu lagi, ai minal ashqiya, begitu, daripada puak celaka. Yakhruju min kubrihi, keluarlah ia daripada qabrihi, daripada kuburnya. Kuburnya ashqiya tadi. Tu. Faizan, maka tiba-tibanya az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah. Malaikat penjaga neraka ni. Wal aghlalu. Tu. Dan wal aghlalu, dengan orang panggil rata besi. Wal ankalu, dan segala rantai-rantai yang lainnya. La yakhluna syaqiyya, tidak membiarlah mereka itu akan si celaka tadi, yamshi ilan nari, berjalan menuju ke neraka, birijlaihi, dengan kakinya juga. Tak lagi. Tak awi jalan dengan kaki nak menuju ke neraka. Lepas tu nak berjalan dengan apa? Bal, bahkan yushabu, ditarik, diheret, bihi, dengan dia, dengan celaka tadi, ila sawa'il jahimi, kepada pertengahan neraka jahanam, ala wajhihi, di atas mukanya. Mana berjalan dengan muka? Jadi rata belenggu dengan rata besi, berapa hak diperbuat daripada neraka, rikak, heret dengan muka. Jalan dengan muka, nak pergi neraka jahanam. Tu. Na'udzubillahi min sakhatihi, berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala
daripada murka Allah Subhanahu wa taala, min sakhatihi wa ghadabihi. Kemudian kata Imam Ghazali, walaqad sami'tu ba'dal ulama'i yarwi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumal qiyamati yakhruju qaumun min kuburihim lahum, apa dia tu? Lahum nujubun. Nujubun, baca nujubun dah. Bi dhammataini. Nah. Ni nujubun ni orang panggil unta pula. Jamak daripada najibun minal ibili. Tu, unta. Unta yang kencang berlari. Wallahu a'lam. Di situ dah walaqad sami'tu ba'dal ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khair. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.